हाँ जी, मैं थोड़ा अपना वीर इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर दानिश अंसारी ते असी अज आए हैं कबड्डी दे ओ प्रमोटर को साडी कबड्डी दी रीढ़ दी हड्डी महान प्रमोटर साडे लहिंदे पंजाब दा भाई काशी खान पठान जिन्हां दा लहिंदे पंजाब दे विच पिंड है 188 नड़ियाला जिहड़े आप भी एक बहुत वधिया कबड्डी खिडारी रहे आ ते अज असी ओ भरावां दे नाल कबड्डी दी गलबात सांझी करांगे ते इन्हां दी अपनी लाइफ बारे कनेडा दे विच पक्के तौर ते रहिंदे आ ते हुण लहिंदे पंजाब दी कबड्डी नूं प्रमोट करन नूं अपने पिंड वापस आए आ जिहड़े कि अपने इस लहिंदे पंजाब दे विच अपने पिंड दे विच एक बहुत वड्डे कबड्डी कप कराउण दा दम रखदे आ। असीं जरूर इन्हां नाल कबड्डी दी गलबात सांझी करांगे। ते भाजी तुसीं मतलब कनेडा दे विच पक्के तौर ते रहिंदे हो, तुसीं सब तो पहले सानूं इह गल दस्सणी है कि मतलब पिछले साल जिहड़े तुसीं कनेडा दे विच कबड्डी खिडारी लै के गए आ वो कबड्डी खिडारियां दा आपां नाम जरूर दसना आ क्योंकि अपने नाल जिन्ने भी मित्र जुड़े हुए आ चढ़दे तो लहिंदे पंजाब दे विच चस कबड्डी चैनल दी राह सारे तुहाडी आवाज़ सुन रहे आ ते कनेडा दी कबड्डी विच ते इधर लहिंदे पंजाब दी कबड्डी दे विच की फर्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो जी मैं चस पेज वाले का बहुत बहुत शुक्रिया करदा चस कबड्डी वाले का जिन्हां ने इन्ना मौका दिता सानू इन्ने काबल समझिया ते बाकी दोस्तों दे सारे अगे अपील भी करते भी चस पेज कबड्डी को लाइक करियो ते वध तो वध शेयर करो। इन्हां दा यूट्यूब चैनल है चस कबड्डी उन्होंने लाइक ते शेयर करियो। ਜਿਹੜੇ जी कनेडा लै गया ਸੀ पिछले साल अपना राजपूत सी अपना मलक बीएमई सी शौकत सप्पा वाला सी ते बिलाल मोहसन ढिल्लों सी ये चौं बंदे दे सैन कराए सी आपां। हाँ जी ते पिछले साल अपना लै गया सी ते ये भाजी मतलब कनेडा दी कबड्डी च ते लहिंदे पंजाब दी कबड्डी विच तुहानूं की फर्क लगदा? देखो ना इत्थे ते चलो आपां मिट्टी दीयां ग्राउंडां आ लगातार कबड्डियां भी नहीं एक जिहड़ा रेडर पा सकदा। कनेडा दी कबड्डी ये आ भावें जिड्डा मर्जी भी अड़िया गड्डा एक रेडर नूं कड्ढना पैंदा आ। उहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? ਜਿਹੜੀ कनेडा ਦੀ कबड्डी है ना वो तो बहुत जमीन समान ਦਾ फर्क है। बहुत तगड़ी कबड्डी है कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਐਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਵ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 12 14 ਪਲੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜੱਫੇ ਤਿੰਨ ਜੱਫੇ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਜੱਫੇ ਕੱਢਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल भाजी असीं भी कनेडा दे कबड्डी कप जिन्ने भी सारे नाल जुड़े सीगे हर जाफी जिहड़ा वध तो वध 3 ਤੋਂ 4 जफ्फे करदा आ ते ओही जिहड़ा जाफी आ बाद चों एंड वाले मैच तक खेडदा ते ओही बेस्ट हुंदा आ। कनेडा दी कबड्डी वाकई बहुत तगड़ी आ। असीं एक वीडियो देखी सी मतलब वैदुल्ला राजपूत नूं तुसीं कनेडा दे विच ट्रेनिंग करा रहे सीगे मतलब वो मैच तो पहले सी कि मैच तो बाद तुहानूं लगा भी कनेडा दे विच वैदुल्ला राजपूत आ मैच जिहड़ा मट्ठा खेडिया इनू मैं ट्रेनिंग करावां थोड़ा मैं फिट करके ग्राउंड दे विच छड्डां। ਉਹ ਵੈਦੁल्ला ਦੀ ट्रेनिंग ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ठीक है मेहनत उन्होंने इन्नी है समझ लो जो तुम देख लो साल बाद ही देख लो 2 साल बाद ही देख लो तुहानू प्लेयर उधर का उधर नजर आऊगा इदां ही बिल्कुल फिट प्लेयर ये नहीं भी वो किसी का ढिड वधिया किसी का पिछा वधिया किसी के पल्ले वधे आ 2 साल बाद ही देख ला 3 साल बाद ही देख ला बंदा उदां दा होऊगा जिद्दां दा हैगा इदां ही। ते भाजी मतलब मैं देखिया आ भी कुछ बंदे हुंदे आ प्लेयर जिहड़े हुंदे आ अपने पंजाब दे ला लो ਜਦੋਂ मतलब ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ मतलब ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਣ ਦਾ मतलब ਦਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਫੇਰਦਾ ਆ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਹਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? देखो जी आपा तो भला किया कहते ने भला करो तो सिला तो रब दिंदा ना ते आपा तो नेकी की ना वास्ते जिन्होंने सदे सिर जे आप इन्होंने प्लेयरों के चौं के नाम भी जे लवाते ना ना इन्होंने सदे
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਆ ਬਾਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹਰਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਡੋਗਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੋਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਡੋਗਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਪੇਪਰ ਕਰਾ ਲਏ? ਹਾਂ ਡੋਗਰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਡੋਗਰ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਢੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰਟ ਆ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੰਗੀ ਭਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁੰਡਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਰਵੀ ਦੇਵਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਛਾਨੇ ਸਿਆ ਖਬਰ ਸਿਆਲ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਖਬਰ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਲਾਲ ਮੌਸਮ ਢੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਢੇਸੀ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਧਰ? ਬਿੱਲੀ ਢੇਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਯਾਰ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਤਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਮਟ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੈਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ, ਆਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੱਭਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਗਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂਲੋਂ ਵਾਲੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 2002 ਦੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਨਾ ਅਮਜਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆ ਚਾਚਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 65 ਕਿਲੋ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਮਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਸਦੀਕ ਬਹੁਤ ਰੂਜ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਓਪਨ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਝੂੜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਚ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਕ ਬੱਟ ਦੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਝੂੜਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ 17-18 ਜੱਫੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਚ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 18-19 ਜੱਫੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸਦੀਕ ਬੱਟ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਝੂੜ ਵਾਲਾ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੱਫੇ ਕੀਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਚੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹੁਣੀ ਚਾਚੇ ਹੁਣੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮਲਕ ਦੀ ਨੀ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਦੇ ਡੰਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਤ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਖੇਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜੂ ਸੁੱਟ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੂ ਫਿਰ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਪਠਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਪਠਾਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੈਚ ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲਮ ਪਠਾਣਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂਬਕਰ ਡੋਗਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੱਛੋ ਮਦਰਸਾ ਮੱਛੋ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਰਕ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਫਰ ਚੈਨੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਮੁੰਡਾ। ਆਹੋ ਹਮਜ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਫਰ ਚੈਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਫਰ ਚੈਨੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ ਬਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨਵੇਂ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਫੀ ਜੇਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਫਰਹਾਨ ਪਠਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਨਬੀਲ ਕਾਲੀ, ਇਹ 4 ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚ, ਜੇ ਤਗੜੇ ਖੇਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਣਗੇ? ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਮਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BRB ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿੱਟ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹਦੇ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਖੇਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਫਿੱਟ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਖੇਲ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਜਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਰੀ ਮੇਰੀ ਕਵਰ ਹੋਈ
ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਡੂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਸ ਕਬੱਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਸ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਚਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਚੀ ਦਾ ਮਨ ਹੋ